अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, FSID न्यूज़ में आपका इस्तकबाल है। मैं मोहम्मद फारूक। पढ़ते हैं आज की ताज़ा खबर। महबूबनगर में 1000 बिस्तरों पर मुश्तमिल सुपर स्पेशलिटी अस्पताल और टूरिज्म प्लाजा का साबिक वजीर श्रीनिवास गौड़ का मुआयना। साबिक वजीर श्रीनिवास गौड़ ने महबूबनगर जिले मरकज में जेर तामीर 1000 बिस्तरों पर मुश्तमिल सुपर स्पेशलिटी अस्पताल और टूरिज्म प्लाजा का मुआयना किया। इस मौके पर उन्होंने हुकूमत से मुतालबा किया कि अवामी मफाद के अहम तरक्याती मनसूबों को फौरी तौर पर मुकम्मल करके आवाम के लिए दस्तियाब बनाया जाए। उन्होंने कहा कि महबूबनगर में पहली मरतबा मेडिकल कॉलेज लाने का एजाज़ BRS हुकूमत को हासिल है। मेडिकल कॉलेज की तामीर के साथ साथ पुराने सरकारी अस्पताल में जदीद इमारतें तामीर करके तिब्बी सहूलतों को बेहतर बनाया गया। उन्होंने बताया कि ज़िले के आवाम को कैंसर, दिल और जिगर की बीमारियों के इलाज के लिए हैदराबाद जाना पड़ता था। इसी ज़रूरत को मद्देनज़र रखते हुए साबिक़ वज़ीर आला के चंद्रशेखर राव को कायल करके 1000 बिस्तरों पर मुश्तमिल सुपर स्पेशलिटी अस्पताल मंजूर करवाया गया। श्रीनिवास गौड़ ने कहा कि अस्पताल की इमारत का तकरीबन तमाम काम उनके दौरे हुकूमत में मुकम्मल हो चुका था और सिर्फ आलात और मशीनरी की तनसीब बाकी थी। उन्होंने अफसोस का इज़हार करते हुए कहा कि तकरीबन 500 करोड़ रुपए मालियत के तिब्बी आलात खरीदे जाने थे, लेकिन मौजूदा हुकूमत ने अब तक टेंडर जारी नहीं किए और न ही अस्पताल को आवाम के लिए खोला गया है। उन्होंने कहा कि ये अस्पताल सिर्फ महबूबनगर ही नहीं बल्कि 5 से 6 अजला के आवाम के लिए ज़िंदगी बख्श साबित होगा। कैंसर और दिल की बीमारियों की वजह से हर साल मुतादिद अफराद जान की बाजी हार रही हैं। इसलिए हुकूमत को फौरी तौर पर ज़रूरी आलात फराहम करके सुपर स्पेशलिटी तिब्बी खदमात शुरू करनी चाहिए। उन्होंने कहा कि महज इब्तदाई तकारीब और संग बुनियाद की तख्तियाँ नस्ब करने के बजाय आवाम को अमली सहूलतें फराहम करना ज़्यादा ज़रूरी है। साबिक़ वज़ीर ने ज़िले के सयाहती मनसूबों का जिक्र करते हुए कहा कि सोमशिला को जदीद सयाहती मरकज़ बनाने के लिए साबिक़ हुकूमत ने भरपूर इक़दामात किए थे। जूपली कृष्णा राव के दौर में संग बुनियाद रखे गए मनसूबों को बाद में मुकम्मल करके सोमशिला को तमाम बुनियादी सहूलतों से आरास्ता किया गया। आज रियासत के वज़ीर आला भी वहाँ क़याम कर रहे हैं, जो इस मनसूबे की अहमियत का सबूत है। उन्होंने कहा कि सोमशिला, एगलापिना, मनूर और जोगुला लंबा समेत कई मुकामात को महकमे सयाहत के तहत तरक्की दी गई थी, लेकिन मौजूदा दौर में बेशतर तरक्याती काम रुके हुए हैं। श्रीनिवास गौड़ ने बताया कि सुपर स्पेशलिटी अस्पताल के करीब टूरिज्म प्लाजा इस मकसद से तामीर किया जा रहा था ताकि मरीजों और उनके अहल खाना को क़याम की सहूलत फराहम की जा सके। इस मनसूबे में कन्वेंशन सेंटर भी शामिल है, लेकिन 2023 के इंतखाबात के वक्त जब हालत में इमारत थी, आज भी वही सूरत हाल बरकरार है। उन्होंने मुतालबा किया कि मुतालिका फ़ाइलों का जायज़ा लेकर ठेकेदारों से बातचीत की जाए और फौरी तौर पर काम दोबारा शुरू किया जाए। उन्होंने कोंडा रोपवे मनसूबे की बंदिश पर भी तशवीश ज़ाहिर की और कहा कि मिट्टी के टेस्ट समेत इब्तदाई मराहल मुकम्मल होने के बावजूद ठेकेदार काम छोड़कर चला गया। उनके मुताबिक अगर रोपवे मुकम्मल हो जाए तो गरीबों की तिरुपति कहलाने वाले मनियाम कोंडा में अक़ीदतमंदों की तादाद में नुमाया इजाफा होगा। उन्होंने मज़ीद कहा कि मनियाम कोंडा में हरिता होटल की तामीर, ज़ायरीन के लिए कमरों की फराहमी और पानी के ज़ख़ीरे जैसे कई मनसूबे साबिक़ हुकूमत ने शुरू किए थे, लेकिन आज भी वो नामुकम्मल पड़े हैं। उन्होंने हुकूमत से अपील की कि मजहबी और अवामी मफाद के इन मनसूबों को जल्द अज जल्द मुकम्मल किया जाए। श्रीनिवास गौड़ ने इल्ज़ाम लगाया कि रिवायती पेशों के फ़रोग़ के लिए तामीर करदा शिल्पारामम को बंद कर दिया गया है, जबकि चिल्ड्रंस एम्यूज़मेंट पार्क के काम भी रोक दिए गए हैं। उन्होंने महबूबनगर टैंक बंड पर ज़ेर इल्तिवा मनसूबों, जिनमें नेकलेस रोड, वेमेंस पार्क, फूड कोर्ट, सेंटर, सिटीजन ट्रैक, साइकिल ट्रैक, चिल्ड्रन पार्क, म्यूज़िकल नाइट के लिए सहूलतें और जजीरे तक रसाई के लिए पुल शामिल है को मुकम्मल करके आवाम के लिए खोलने का मुतालबा किया। आखिर में उन्होंने वज़ीर जूपली कृष्णा राव से अपील की कि वो इन तरक्याती मनसूबों का जायज़ा लेकर रुके हुए कामों को दोबारा शुरू करवाएं ताकि आवाम को उनके समरात हासिल हो सके। इस मौके पर साबिक़ लाइब्रेरी चेयरमैन राजेश्वर गौड़, साबिक़ मोडा चेयरमैन गंजी वेंकन्ना, टाउन सदर शिवराज, महबूबनगर मंडल सदर देवेंद्र रेड्डी, साबिक़ मार्केट कमेटी चेयरमैन अंजनेलू, सीनियर कायदीन, कॉर्पोरेटर्स और दीगर भी मौजूद थे। జూపల్లి కృష్ణారావు గారికి నేను అడుగుతా ఉన్నా, ఆయన మంత్రిగా ఉన్నప్పుడు సోమశిలలో శిలాఫలకం వేసిండు.
తర్వాత నేను మంత్రి అయిన తర్వాత కొల్లాపూర్ నియోజకవర్గంలో సోమశిల ప్రాజెక్టును అత్యంత అద్భుతంగా వారు శిలాఫలకం వేస్తే నేను టోటల్గా కంప్లీట్ చేసి హ్యాండ్ ఓవర్ చేసిన. మరి రేపో మాపో సీఎం గారు కూడా అక్కడనే పడుకుంటాడని చెప్పి తెలుస్తూ ఉంది. అదేవిధంగా నార్కర్నూలు పార్లమెంట్లో ఈగలపేంట కానీ అదేవిధంగా మన్ననూరులో కానీ అక్కడ కూడా అత్యాధునికమైనటువంటి టూరిజం సంబంధించినటువంటి హోటల్స్ ప్లాజాలు నిర్మించిన. జోగులాంబ అమ్మ తల్లి దగ్గర కూడా 50 కోట్లతో అన్నీ నిర్మించిన. మరి ఇక్కడ నేను మీ నియోజకవర్గంలో మీ పార్లమెంట్ ఏరియాలో మీరు శిలాపలకాలు వేస్తే నేను మొత్తం టోటల్ ఒట్టి శిలాపలక మాత్రమే చేసినారు, టోటల్గా కంప్లీట్ చేసిన. మరి మేము ఏం పాపం చేసినాం సార్? పక్కల ఇది టూరిజం ప్లాజా. ఆ టూరిజం ప్లాజా పక్కన ఎందుకు కట్టామంటే హాస్పిటల్లో వచ్చిన వాళ్ళు అటెండర్స్ ఎవరైనా ఉంటే పడుకోవడానికి ఆ టూరిజం ప్లాజాలో 5 రూపాయల భోజనం పెట్టినా అక్కడ పర్మనెంట్ ఒక పెద్ద హాల్ ఉంటుంది ఆ టూరిజం ప్లాజాలో ఉచితంగా. ప్లస్ వచ్చిన వాళ్ళు స్నానాలు చేయడానికి కూడా అక్కడ స్నానపు గదులు, మగవాళ్ళకు ఆడవాళ్ళకు స్నానపు గదులు కూడా ఆ టూరిజం ప్లాజాలోనే ప్లాన్ చేసినాం. తర్వాత రూమ్స్ కూడా అతి తక్కువ ధరకు రూమ్స్ కూడా నిర్మించినాం. పేదవాళ్లకు కన్వెన్షన్ సెంటర్స్ కూడా అందులో ఉన్నాయి. పేదవాళ్లకు తక్కువ ధరకు పెళ్లి చేసుకోవడానికి. ఎలక్షన్ కన్నా ముందు ఏదో అబద్ధాలు మాట్లాడి మీరు టూరిజం మంత్రి కదా, ఎందుకు అది 2023 నాడు ఎలక్షన్ పోలింగ్ నాడు ఎట్లయితే ఉందో యాజ్ తదాస్త్ అన్నట్లు ఎందుకు ఉంది? దానికి సంబంధించిన ఫైల్ను ఆ ఎల్లమ్మ గుడి దగ్గరనో లేదంటే కలెక్టరేట్లనో పెట్టి ఆ ఫైల్ తెప్పించి ఆ కాంట్రాక్టర్లు పిలిచి అసలు ఎందుకు జాప్యమైంది, ఎందుకు చేస్తలేరు, ఎవరు కాంట్రాక్టరు, ఆ సంబంధించిన కాంట్రాక్టర్లను పిలిపించి కూర్చునబెట్టి అడగండి, ప్రజలకు చెప్పి తొందరగా కంప్లీట్ చేయండి దయచేసి. మన్నెంకొండలో రాష్ట్రంలో మొట్టమొదటి మన్నెంకొండలో రోప్వే 100 కోట్లతో, ఇది 100 కోట్ల టూరిజం ప్లాజా దాదాపు 25% పని, 30% పని అయిపోయింది, యాజ్ తీసుకుంది. మన్నెంకొండలో రోప్వే రాష్ట్రంలో మొట్టమొదటి రోప్వే టెండర్స్ అయిపోయినాయి, ఏజెన్సీ వచ్చి పని స్టార్ట్ చేసిండ్రు, సాయిల్ టెస్ట్ అయిపోయింది, పనులు ప్రారంభమైనాయి. రిజల్ట్ రాగానే ఆయన మాయమైపోయిండు కాంట్రాక్టర్. పిలిపియండి, కాంట్రాక్టర్ నోటీసులు ఇవ్వండి, ఎందుకు స్టార్ట్ చేస్తలేరు రోప్వే? మన్నెంకొండ దేవస్థానం తెలంగాణ తిరుపతి, అది దాదాపు రోజుకు అది కంప్లీట్ అయితే రోజుకు 4-5 వేల మంది యాత్రికులు కర్ణాటక, ఆంధ్రప్రదేశ్, తెలంగాణ నుంచి వస్తారు. అది ఎందుకు పోయింది? పిలిపించి తొందరగా స్టార్ట్ చేయండి అని జూపల్లి కృష్ణరావు గారిని అడుగుతా ఉన్నాం. కింద ఒకటి హరిత హోటల్ స్లాబ్ వేసినాం, కంప్లీట్గా టోటల్ స్లాబ్ వేసినాం, ప్లాస్టింగ్ చేసి సామాన్లు తెచ్చి ఓపెన్ చేయాలి. ఆ రోజు ఎట్లా ఉందో ఈరోజు అట్లే ఉంది. మరి టూరిజం ప్లాజా అక్కడ ఉన్నటువంటి ఎందుకు హోటల్ను, హరిత హోటల్ను, మన్నెంకొండ దగ్గర హోటల్ను ఎందుకు స్టార్ట్ చేస్తారు? కాంట్రాక్టర్ పిలిపించి అడగాలని చెప్తా ఉన్నా. పక్కనే కళ్యాణ మంటపం పేదవాళ్ళకి కట్టినాం, మధ్యతరగతి వాళ్ళకి అందరూ కూడా ఒక ఏసీ కళ్యాణ మంటపం ఉండాలని చెప్పి కట్టినాం. స్లాబ్ వరకు వచ్చి ఆగింది. రివ్యూ చేయండి, మన్నెంకొండ దగ్గర ఉన్నటువంటి ఏసీ కళ్యాణ మంటపం ఎందుకు స్లాబ్ వరకు ఆగింది, ఎందుకు పనులు అవుతలేదు దయచేసి రిక్వెస్ట్ చేస్తున్నాం సార్. పేదవాళ్ళు మన్నెంకొండ హాస్పిటల్, మన్నెంకొండ దేవస్థానానికి వస్తే ఒక్క రూమ్ లేకుండా పడుకోవడానికి 18 రూమ్లు నిర్మించినాం, 100 రూమ్లకు టెండర్ పిలిచినాం. ఆ 100 రూమ్లు ఎందుకు కంప్లీట్ అవుతలేవు, మధ్యలో ఎందుకు ఆగిపోయింది? దయచేసి రిక్వెస్ట్ చేస్తా ఉన్నా. ఆ మన్నెంకొండ 100 రూమ్లు ఏసీ కళ్యాణ మండపం, హరిత హోటల్ స్లాబ్ వేసింది, కంప్లీట్ చేయండి అని అడుగుతా ఉన్నా. అక్కడ నీళ్ళ ప్రాబ్లం రావద్దని పెద్ద రిజర్వాయర్ కట్టిన, పైన కింద ఒక చెరువును బ్రహ్మాండంగా తోయినాం బోటింగ్ ఏర్పాటు చేయడానికి. ఎవరైనా ముసలి వాళ్ళు ఎక్కడానికి పై కష్టమైతే 8 లిఫ్ట్లు శాంక్షన్ చేసినాం, టెంపుల్ వరకు 8 లిఫ్ట్ల నుంచి డైరెక్ట్గా పోవడానికి ఆర్డర్స్ కూడా ఇచ్చినాం. దయచేసి రివ్యూ చేయండి, దేవుని మీద ఏమన్నా కనికరం చూపండి. లక్ష్మీనరసింహస్వామి గుడిని కూడా కట్టినాం, అక్కడ 800 ఏళ్ళ నుంచి అట్లే ఉండే నిర్మించినాం. అక్కడ ఆంజనాద్రిని పెట్టినాం, దేవుని పెట్టుకున్నాం, మంచిగా రోడ్లు వేయించుకున్నాం. దయచేసి శాంక్షన్ అయ్యి టెండర్ అయ్యి
ఆ మధ్యలో ఆగిన పనులు దయచేసి కంప్లీట్ చేయాలని మేము అడుగుతా ఉన్నాం. దాదాపు 150 కోట్ల వరకు మన్నెంకొండలో, 100 వరకు ఇక్కడ శిల్పారామం పేదవాళ్లకు కులవృత్తులకు అలాట్ చేసి చీరలు, కుండలు కులవృత్తులది బజార్ చేయమని చెప్పినాం. అది మూసి చేసారు. దయచేసి దాన్ని అందుబాటులో తీయండి. శిల్పారామం వెనుకలో చిల్డ్రన్ అమ్యూజ్మెంట్ పార్క్ మౌనార్ ఐ, పాలమూర్ ఐ అని చెప్పి పెద్ద లండన్ ఐ టైప్లో టెండర్ అయింది. దయచేసి అవి 60 కోట్ల వరకు అది టెండర్ అయిపోయింది. కాంట్రాక్టర్ పిలిచి శిల్పారామం వెనకాల ఓపెన్ ప్లేస్లో కూడా తొందరగా కంప్లీట్ చేయమని చెప్పి అడగండి. ట్యాంక్ బండ్లో చుట్టూ 4 కిలోమీటర్లు నక్లెస్ రోడ్ ఉంది రౌండ్గా ట్యాంక్ బండ్. దాని చుట్టూ కూడా సీనియర్ సిటిజన్స్ పార్కు, ఉమెన్ పార్కు, చిల్డ్రన్ పార్కు, చుట్టూ ట్రైను, సాటర్డే సండేలో మ్యూజికల్ నైట్స్, నైట్ బజార్సు, ఫుడ్ కోర్ట్స్, వాకింగ్ ట్రాక్, సైకిల్ ట్రాక్ ఇవన్నీ ఉన్నాయి. దాదాపు 95 కోట్ల వరకు శాంక్షన్ అయి ఉన్నాయి. మధ్యలో ఐలాండ్ క్రియేట్ చేశాం అద్భుతంగా. ఐలాండ్ పోవడానికి సస్పెన్షన్ బ్రిడ్జ్ పెట్టినాం. దాన్ని సర్వీసింగ్ చేయకపోతే సస్పెన్షన్ బ్రిడ్జ్ కూడా వృధా అయిపోతుంది. కనీసం సస్పెన్షన్ బ్రిడ్జ్ సర్వీసింగ్ చేస్తే అందుబాటులోకి వస్తుంది, లేదంటే తర్వాత అది ఇనుప సామాన్లోకి అమ్మాల్సి వస్తుంది. అంత ప్రతిష్టాత్మకంగా చేసిన సస్పెన్షన్ బ్రిడ్జ్ దయచేసి కనీసం సర్వీసింగ్ అయినా చేయించేయండి. ఐలాండ్లో చేయండి. అక్కడ నుంచి అవతల స్టేడియంలో కూడా సింథటిక్ ట్రాక్లు, ఏసీ స్టేడియము, తర్వాత దానికి సంబంధించినటువంటి స్పోర్ట్స్ హాస్టల్ అవన్నీ ఉన్నాయి. కానీ మీ పరిధిలో వచ్చినటువంటివి టూరిజం సంబంధించినటువంటివి దయచేసి చేయండి. ఇంకోటి బడ్జెట్లో ఉంది 16 కోట్లతో 14 కోట్లతో పత్యపురం మైసమ్మ దగ్గర 1 కోటి రూపాయలు ఇచ్చినాం. అవి పనులు ప్రారంభం కాలేదు. 14 కోట్లది టూరిజం హోటల్ అందుబాటులో ఉంది, బడ్జెట్లో ఉంది. తెప్పించుకొని అది కూడా శాంక్షన్ చేస్తే మీకు పుణ్యం ఉంటుంది. దయచేసి కేసీఆర్ పార్క్లో కూడా టూరిజం నుంచి అనేక స్కీమ్స్ ఉన్నాయి. బర్డ్ ఎంక్లోజర్ ఉంది, రాష్ట్రంలో అతిపెద్ద బర్డ్ ఎంక్లోజర్. 2.5 ఎకరాల ఎంక్లోజర్, టోటల్గా 2.5 ఎకరాల కవర్ ఉంటుంది. దానిలో 500 రకాల పక్షులు ఉంటాయి లోపల. దాన్ని కూడా రివ్యూ చేయండి దయచేసి. మీ నియోజకవర్గంలో మీరు శిలాఫలకం వేస్తే నేను కంప్లీట్ చేసి మీకు అందుబాటులో ఇచ్చిన. నేను దాదాపు 50%, 70%, 80% కంప్లీట్ అయ్యేటువంటి పనులు ఆ రోజు ఎట్లున్నాయో యాజ్ ఇట్ ఈస్గా అట్లే ఉంటే ఇది ఏమైనా ధర్మమా? ఇవన్నీ కంప్లీట్ అయితే మా జిల్లా హెడ్ క్వార్టర్ మంచి లుక్ వస్తుంది. మీరు సంబంధించిన మంత్రి కనుక అన్ని ఫైల్ తెప్పించుకొని ప్రజల ముందర పెట్టండి. కలెక్టర్ను అందరిని నిలుచుకొని రివ్యూ చేయండి, కాంట్రాక్టర్లు అన్నీ పెట్టి. దయచేసి మీ ద్వారా జూపల్లి కృష్ణారావు గారికి నేను రిక్వెస్ట్ చేస్తున్నా. మరియు ఈ హాస్పిటల్ విషయంలో 1000 పడకల హాస్పిటల్ విషయంలో సూపర్ స్పెషాలిటీ హాస్పిటల్ సంబంధించినటువంటి అన్ని టెండర్లు ఇవ్వాలని చెప్పి మరి ఆరోగ్య శాఖ మంత్రి గారు కూడా చాలా సీనియర్ మోస్ట్ పర్సన్, అయినా చాలా అనుభవజ్ఞుడు. ఆయన కూడా పేద జిల్లాల నుంచి ఉన్న వ్యక్తే. మా మహబూబ్నగర్ జిల్లా పరిస్థితి దయచేసి అర్థం చేసుకొని పెద్ద మనసుతో ఆ సూపర్ స్పెషాలిటీ సంబంధించినటువంటి టెండర్ పిలవాలని చెప్పని నేను చెప్తా ఉన్నా. ఇది 3 ఏళ్ళు నేను ఆగిన, దగ్గర 3 సంవత్సరాలు ఆగిన. నా ఆవేదనతో చెప్తున్నాను, ఏ ఒక్కరు కూడా చనిపోవద్దు. చిన్న చిన్న దానికి హైదరాబాద్ పంపించేవాళ్ళు. ఇక్కడ ప్రైవేట్ హాస్పిటల్ కూడా మంచిగా ఉన్నాయి. చదువుకున్నటువంటి సూపర్ స్పెషాలిటీ డాక్టర్స్ కూడా చాలామంది వచ్చి హాస్పిటల్ పెట్టుకుంటూ ఉన్నారు. కనుక గవర్నమెంటు ప్రైవేటు అన్నీ విస్తరిస్తే 5-6 జిల్లాలకించి అందరు ఇక్కడే రావడానికి అవకాశం ఉంది. ఫారిన్ నుంచి కూడా, దుబాయ్ నుంచి, అర్బస్థాన్ నుంచి, తర్వాత ఇతర అరబ్ కంట్రీస్ నుంచి కూడా అక్కడ మెడికల్ ఫెసిలిటీస్ లేవు కనుక వాళ్ళు హైదరాబాద్ ఎయిర్పోర్ట్ దిగి డైరెక్ట్గా డబ్బులు ఉన్న వాళ్ళు ఉంటే ప్రైవేట్ హాస్పిటల్ చూసుకుంటారు, పేదవాళ్ళు ఉంటే గవర్నమెంట్ హాస్పిటల్ చూసుకుంటారు. కనుక ఈ జిల్లాను మెడికల్ రంగంగా ప్రైవేట్ డాక్టర్లకు కానీ గవర్నమెంట్ల వాళ్ళకి కానీ మెడికల్ రంగంగా అభివృద్ధి చేయడానికి మహబూబ్నగర్ అనేది హైదరాబాద్ దగ్గర ఉంది కనుక పెద్ద మంచి అవకాశం ఉంది. ప్రైవేట్ హాస్పిటల్స్ పెద్ద పెద్ద కూడా ఇస్తే, వాళ్ళకి ల్యాండ్ అలాట్మెంట్ చేసి వాళ్ళకు కూడా ప్రోత్సహిస్తే హైదరాబాద్లో ఆపరేషన్ చేసుకునే వాళ్ళు ఒక పెద్ద హాస్పిటల్లో 10 లక్షలు అయితే ఇక్కడ ప్రైవేట్ హాస్పిటల్లో సగం ధరకే అవుతాయి. అన్ని ఫెసిలిటీస్ కల్పిస్తే మరి ఎక్కువ అవకాశం కూడా. ఒక నర్సింగ్ హోమ్ ప్రైవేట్ వస్తే 100 మంది బతుకుతారు. పైసలు ఉన్న వాళ్ళు అక్కడ పోతారు, డబ్బులు లేని వాళ్ళు గవర్నమెంట్ చేయించుకుంటారు. కనుక దీన్ని దృష్టిలో పెట్టుకొని జూపల్లి కృష్ణారావు గారు
అర్ధాంతరంగా ఆగిపోయిన వర్కులను రివ్యూ చేసి తొందరలో అందుబాటు తేవాలని చెప్పి ఆయన చేతిలో దండం పెడుతున్నా. వీళ్ళు ఏం రాజకీయం లేదు, పాస్ లేదు. 3 ఏళ్ళు అయింది. ఇంకా సంవత్సరం అయితే నెక్స్ట్ ఎలక్షన్ వస్తుంది. మళ్ళీ ఈ సంవత్సరంలో ఏమైనా పని చేస్తే కనుక దండం పెడదాం సార్. మా జిల్లాను దృష్టి పెట్టి జరా ఇవి టూరిజం అన్నీ చేయండి. కొత్తవి శాంక్షన్ చేయకుండా పర్లేదు, కానీ మధ్యలో ఆగిపోయేటి నువ్వు ఎక్కువ రోజులు అయితే ఆ సీకులు అన్నీ తుప్పు పట్టిపోతాయి, ఏమిటికి పనికి రాకుండా అయిపోతాయి. దాని ఏమైనా పబ్లిక్ ఏమన్నా డౌట్స్ ఉంటే జనంలో ముందర పెట్టు, మొత్తం ఆపరేషన్ చేస్తే ఎట్లయితే డాక్టర్ పెడతారో అటు పెట్టి చూపి ఏడ ప్రాబ్లం ఉంది, ఎందుకు ప్రాబ్లం చూపించి మాకు కావాలి, పని కావాలని రిక్వెస్ట్ చేస్తున్నాం. ఈ 2 కూడా తొందరలోనే అవి శాంక్షన్ అయ్యే పనులు. ఈ కొత్త టెండర్ పిలిచి హాస్పిటల్ను కూడా కంప్లీట్ చేయాలని చెప్పి మేమందరం ఆవిర్భావ దినోత్సవ సందర్భంగా రిక్వెస్ట్ చేసుకున్నాం. ఎందుకంటే తెలంగాణ తెచ్చుకున్నది, ఎందుకంటే మేము తెలంగాణ తెచ్చుకున్నది వ్యవసాయము, ఆరోగ్యము, చదువు, విద్య, వైద్యం అన్నీ అందుబాటులో ఉండాలి పేదవాళ్ళకు కూడా అని చెప్పి. ఇంకా దయచేసి తొందరలోనే మీరు రివ్యూ చేస్తారని, మహబూబ్నగర్ జిల్లాలోనే ఇక్కడ రివ్యూ చేస్తారని, రివ్యూ చేసి వార్పుడ్ బేస్లో ఇది కంప్లీట్ చేస్తారని చెప్పి నేను భావిస్తూ ఉన్నా. మరి మొన్న కూడా పాలమూరు రంగారెడ్డి జిల్లా ప్రాజెక్టు పైన మేము తర్వాత మాట్లాడతాం. దయచేసి ఇవైతే చేయాలని చెప్పి మళ్ళీ ఒకసారి గవర్నమెంట్ రిక్వెస్ట్ చేస్తున్నా, कंपलसरी చేయాలి. हमारा ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो सब्सक्राइब करना ना भूलें और बेल आइकन दबाएं। और अगर आप हमारा ये वीडियो Facebook पर देख रहे हैं तो पेज को लाइक करें और फॉलो करें।